So Herod Tetrarch was also briefly involved in the trial of Jesus. Итак, Ирод Тетрарх также участвовал, кратко в суде над Иисусом. Hoping to escape responsibility, Pilate had Jesus taken to Herod. И в попытке избежать ответственности Пилат отправил Иисуса на разбирательство к Ироду. Herod Antipas was still the ruler of Galilee, and Jesus was from Galilee. Ирод Антипа все еще был правителем Галилеи, и Иисус был из Галилеи. But Herod didn't want to have anything to do with the trial either. Но Ирод тоже ничего не хотел общего иметь с этим процессом. Не хотел с этим связываться. В Иерусалиме тогда жил? So, but how Herod showed up in Jerusalem? It was Passover. Была Пасха. Пришел посвяткувати. So he came to celebrate or to be present, at least to be present. To celebrate. Он пришел на празднование, да. So we've talked about him a little bit before, but we have coins that have his name and title. Мы о нем уже говорили раньше, но есть монеты с его титулом. Some of his capital city, Tiberias, has been excavated. Некоторые вот из его крупных городов, столица Тивериада, там были проведены раскопки. Josephus talks about him. Иосиф Флавий говорил о нем. In fact, Josephus mentions the whole episode with him executing John the Baptist. И, кстати, Иосиф Флавий упоминает весь этот эпизод с казнью Иоанна Крестителя и Иродом. So was it Herod Tetrarch who performed that execution? Yeah. То есть именно вот этот Ирод, он осуществил казнь. Можно питання? Банки знаходили тоді от, з грошима вони в розкопках десь по Банки? Банки. Банки, зрозумів. Понятно. So did they, the little question about excavation, did anywhere they found the pots with money, with coins during the excavations? Is it a rare finding? It's rare, but it happens sometimes. People have hidden them. Редко, но находим такое, люди прячут деньги часто. Yeah, in fact, one of the excavations I worked on, they found a stash of gold Byzantine coins placed in a stone wall. Но даже вот, кстати, на раскопке, где я работал лично, нашли целый, скажем так, тайник с Byzantine coins, с византийскими деньгами, спрятанные там в углублении в стене. So what was the condition of coins? Was it like perfect? Or? Yeah. Очень хороший. А можно спросить, куда такие деньги потом деваются? Куда их отдают? So, like a question, like side question, but when you find something like coin or something like that, so what do you do with that? Where do you put that? So first, we marked on the map exactly where it was located. Первое, мы точно указываем на карте, где была найдена. We write down the coordinates and the elevation. Мы прописываем вот координаты как бы этого места, подъем какой там. And we record what type of coin it was if we have information about it. Мы пишем, какого типа была эта монета, если у нас, или какой-то артефакт, если у нас есть информация по этому. And then it's put in a box or some container, and it'll be taken to be cleaned and analyzed. И потом ее кладут в какую-то коробку или в специальный бокс и отправляют там, в специальную лабораторию, где их очищают и уже анализируют детали. Photographs will be taken. Like right on the place, yeah? Yes, there, but also after cleaning. Да, на месте их фотографируют, также фотографируют уже после очищения. And then some of them will go into a museum, others just stay in storage. Некоторые потом отправляются в музей, некоторые остаются где-то в хранилище. Одне питання. І деякі, мабуть, монети не доїжджають до лабораторії. So, does it happen that some coins are just traveling to laboratory and never disappear on the way to laboratory? Not really. Редко случается. А финансовое вознаграждение, то есть какая-то часть доля тех, кто находит по. So if anyone get to find something valuable and important, is there any financial reward for that? No. Нет.
So, but you will print an article and you will become famous. Yes, very famous. Yeah. Finding a coin. Да, ну можешь напечатать That would have to be some special coin. статью и стать знаменитым. Ага, говорит Тайтус, станешь знаменитым, найдя монету. Это должна быть какая-то очень особая монета. The other famous person in this trial was Jesus. Еще одной значимой личностью, знаменитой на этом судебном процессе, был сам Иисус. This is an ossuary. It's not Jesus' ossuary. Это осуарий, это не осуарий Иисуса, But they call this the James ossuary но они называют это осуарий Иакова. because the person who was placed in it, or whose bones were placed in it, was named James. Поскольку человек, чьи кости были туда помещены, его звали Иаков. So you see this Aramaic inscription. То есть вы видите эту надпись на арамейском. James, son of Joseph, brother of Jesus. И Иаков, сын Иосифа, брат Иисуса. That sounds a lot like the family relationship of James in the New Testament, Jesus Christ, and their father Joseph. Очень похоже звучит на вот эти новозаветные взаимоотношения между Иаковом, его братом Иисусом и его отцом физическим Иосифом. Які церкви зберігаються його кості? So, what is the church where this ashery or his bones are kept? It's not, it's a private collection. Это не в церкви, это в частной There are no коллекции. bones though, it's just the ossuary. Костей уже не осталось, там только осуарий. So Josephus also mentions James, brother of Jesus. Иосиф Флавий также упоминает Иакова, брата Иисуса. And early church history, as well as Josephus, talks about the martyrdom of James. И ранняя церковная история, точно так же, как Иосиф Флавий, упоминают мученическую смерть Иакова. We know that he was killed before 70 AD in Jerusalem, Знаем, что он был убит в Иерусалиме до 70-го года. which means that he would have probably been buried and then his bones placed in an ossuary. Что означает, что он, скорее всего, был похоронен, и потом его кости были перемещены в осуарий. This ossuary, though, was part of that antiquities trial that I mentioned earlier. Но этот осуарий, вообще говоря, является предметом такого разбирательства над древностями, о котором я уже упоминал. The Israel Antiquities Authority was claiming that it was a forgery. Израильские власти, которые занимаются вопросом древности, они утверждали, что этот осуарий является подделкой. But after 10 years of a trial and many different types of scholars examining it, no one could really say that it was a forgery. Но после 10 лет разбирательства и после того, как многочисленные ученые исследовали этот осуарий, уже никто не может уверенно сказать, что это подделка. So what can we say about it? Что мы можем сказать на этот счет? It's from the right place and the right time. Во-первых, осуарий Иакова найден в подходящем месте, и он датируется подходящим временем. Has the right relationship of names. Там правильная взаимосвязь имен на нем. The geologic tests show the stone to be authentic and from the Jerusalem area. Геологическая экспертиза подтверждает, что материал, камень там, он действительно из той территории, из того времени. The analysis of the writing shows it to be consistent with first century Aramaic inscriptions. И анализ надписи, он подтверждает, что вполне соответствует типичным арамейским надписям того времени. And the patina that collected over it and in the letters shows that it was all an ancient inscription. И вот та как бы патина или ну как бы чернота, ну понимаете, да, пыль накапливается вот там, где надпись сделана внутри. Вот эта патина, она указывает, что это действительно была древняя надпись. There's only one other ossuary inscription that mentions the brother. Only one. Other. Есть только один еще осуарий, который упоминает как бы отношения братьев друг с другом. But this one mentions both the brother and the father, so they're being very specific. Но на этом осуарии упоминается отношение как бы умершего не только как со своим братом, но и со своим отцом. То есть это еще более конкретно. Mentioning the father was fairly normal. То есть обычно упоминали отца там. Такой-то сын такого-то. But then they added on this brother.
но здесь добавлен еще брат. So there was a reason for that. То есть была какая-то причина, почему был вариант, что Яков, он брат Иисуса. It would make sense if this brother was someone who was well known. То есть и вполне разумно предположить, что этот брат был какой-то знаменитой, известной личностью. And a recent statistical analysis came up with the idea or the figure that less than 2 people in the Jerusalem area at this time would have had this name relationship. И последний недавний статистический анализ популярных имен показывает, что менее чем 2 людей, менее чем 2 человека в Иерусалиме статистически могли иметь такую комбинацию, как имен отца и брата. Ну, свое имя брата и имя отца. So we can say with a high degree of probability that this is the ossuary of James, the brother of Jesus. Поэтому с высокой долей уверенности мы можем сказать, что это осуарий Якова, брата Иисуса. And additionally, it's a first century inscription mentioning Jesus. И, кстати, это first century. Да. То есть, и, кстати, это надпись 1 века, упоминающая Иисуса. And it's confirming his relationship, his family relationship that we see in the gospel. И она подтверждает те семейные взаимоотношения Иисуса, о которых мы читаем в Евангелиях. So in addition to some of the writings of the historians that we've looked at, we also have a probable first century inscription mentioning Jesus. И поэтому в дополнение к тем записям историков, которые у нас есть также есть надпись 1 века, которая упоминает Иисуса. So all those people involved in the trial, all the main characters, are attested by documents within decades of the event. И поэтому все участники процесса, они подтверждено их существование документами, которые буквально десятилетия спустя самого события. Coins, inscriptions, historical writings. Монеты, надписи, записи историков. We know that the places involved in the trial existed in the first century. Мы знаем, что места, на которых происходил судебный процесс, они существовали исторически. So it's a historical account that's supported by a great deal of evidence. Поэтому это историческое повествование, подтверждаемое большим количеством свидетельств. Then we get to the crucifixion. И вот мы переходим к распятию. Before 1970, there was no known archaeological evidence for crucifixion in Judea. До 1970 года не было явных признаков того, что в Иудее производились распятия. But then a burial was excavated and they found a crucified man in an ossuary. Но потом было раскопано место погребения, и они обнаружили останки распятого мужчины в ассуаре. They knew he was crucified because a nail was still stuck through his heel bone. И они знали, что он был распят, потому что гвоздь застрял в его пятке. And analysis of the bones suggested that the nails went through a wrist in between these two bones. Я прошу прощения, не в пятке, а в лучевой кости, в запястье, да. И анализ показывает, что гвоздь прошел между двумя костями, лучевыми костями запястья. So some kind of alignment like this. То есть вот примерно так оно могло выглядеть. And then recently another crucifixion victim was discovered. И недавно была обнаружена еще одна жертва распятия. And they actually found the nail still lodged in the wrist. И они обнаружили, что гвоздь по-прежнему, то есть он в лучевой кости. Confirming this kind of reconstruction. Подтверждая вот такого рода реконструкцию, как могло выглядеть распятие. And matching the description of the crucifixion of Jesus in the gospel. И это соответствует также тому, как распятие Иисуса описано в Евангелии. Там, до речі, є різниця у тому, як були в Ісуса ноги. Або одна на одну, або поряд. На хрестиках зображують. Це різні погляди, якби вчать хрести. Католики. So there is difference on how legs, like feet of Jesus, are described on different crucifixion images. Like, does his legs were like this, or that's they were this.
But in this reconstruction, this person is sitting actually on the cross. Like there is a little. Yeah. So that's a possibility, No. but we here. Look. Okay, so this suggests they did have some little piece of wood. Ну вот, there. еще одно изображение распятия, оно предполагает, что был какой-то небольшой кусочек дерева, который использовался, ну как подпорка, то есть человек не совсем висел. Not really a seat, but it's like it could support a little bit so that they would be able to hold up on the cross better for a longer period of time. Ну не сказать, что это было прям сиденье какое-то, но оно чуть-чуть удерживало тело так, что человек мог дольше на кресте продержаться. То есть это он не совсем висел всей массой тела на этих подпорках. А можно вопрос, а вот это вот все-таки крест или Т-образный крест? So the question, was it like actual cross as we painted, or that was like T-shaped cross? Jehovah's Witnesses are doing a big deal with that. Oh, yeah. Ну да, еще No, что it's a cross like we depicted. Ну, это крест, как мы его изображаем. Because they had to nail the sign, the headpiece. Поскольку надо же было куда-то прибивать табличку над головой. And there's been a lot of research done on this with Roman crucifixions, and it shows that И this много, type of cross is very common. и много было исследований проведено касательно римского распятия, и показывается, что ну, такого рода кресты были общераспространены. Ну просто на том рисунке не было. Because that's just because we did not have, we had another shape on the previous image for construction. Oh, okay. Well, this is not Jesus' cross anyway. Но это не This is крест. just them for this criminal Yehohanan. Да, это крест вот этого Ехохана, преступника. They had different shapes of crosses that they used. Они использовали кресты разных видов. But in the case of Jesus, they had this type because they needed to put the sign about who he was. Но в случае с Иисусом им необходимо было использовать именно такую форму, потому что им надо было куда-то прибить табличку с описанием, за что он распят. Here we have a very early depiction of the crucifixion of Jesus. И вот у нас здесь очень раннее изображение распятия Иисуса. Possibly the late 1st century, but maybe from the 3rd century. Late 1st century or 3rd century. Yeah, Мгм. to the 3rd century. Да, но датируется или поздним 1 веком, или до позднего 3 века. It's from Rome. Надпись из Рима. And some Roman pagans actually carved it to mock Christianity. И римские язычники сделали эту надпись для того, чтобы высмеять христианство. Here's a drawing of it. Вот так выглядит надпись. It says Alexamenos worships his God, or worships God. Да, вот говорится, Алексаменос поклоняется своему Богу. Illustrates this passage in 1 Corinthians very well. Прекрасно иллюстрирует отрывок из 1 Коринфянам 1:23. To the Hellenistic mindset, crucifixion was foolishness. Для греческого, как бы античного мировоззрения распятие было глупостью. They couldn't imagine one of their gods being crucified. Они не могли себе представить, что один из их богов может быть распят. It was an execution reserved for criminals. Это была казнь, которая предназначалась только для преступников. Criminals who were not Roman citizens. Причем преступников, которые не являются римскими гражданами. А цікаво, що голова осла якась така на надпись. So and also there is a head of donkey. Yep. Да? So they're mocking him, either associating this with the triumphal entry. Но они либо, это насмешливая, это карикатура, они либо связывают это как-то с въездом Иисуса в Иерусалим, Or possibly it relates to Hellenistic and Roman culture using a donkey to mock religious ideas. но либо это просто связано с римской эллинистической культурой, где осел, образ осла использовался для высмеивания разных религиозных идей. There's a story that was spread around by some Greeks that
there was the head of a donkey inside the Jerusalem temple. Да, была история, которая распространялась из уст в уста среди греков и римлян, что типа в in a temple there was a In the donkey. temple, yeah, the head of a donkey. Да, что где-то в Иерусалимском храме хранится голова осла. So it's just more mockery. То есть здесь больше вот именно такая насмешливая надпись. A number of sources outside of the New Testament mention the crucifixion. Многие источники помимо Нового Завета говорят нам о распятии. Such as Josephus. Распятие Иисуса. Например, и Иосиф Флавий говорит об этом. He even tells us that it happened under Pilate. И даже Иосиф Флавий говорит, что это случилось во время, когда Пилат руководил Иудеей. А то не копия Йосифа Флавия, чи то оригінал? So, is it copy of Josephus? Was it Yes. the original text? This is a copy. All our copies of Josephus are very late. Это копия. Но вообще все наши копии Иосифа Флавия очень поздние. Like over 900 years after he wrote. Где-то 900 лет спустя с момента написания. Serapion also mentioned the execution of Jesus. Серапион также упоминает распятие Иисуса. And then he relates it to the fall of Jerusalem. И он связывает это распятие с падением Иерусалима. Calls Jesus the wise king. Называет Иисуса мудрым царем. Tacitus mentions the crucifixion. Тацит упоминает распятие. Корнелий Тацит. Римский историк. And then we have Justin Martyr in his letter to the Emperor Antonius Pius. И далее мы видим Юстина Мученика, его письмо императору Антонию Пию. And again, he appeals to the Roman records. И опять же, Антоний, как мы уже упоминали, он указывает императору на римскую запись, римскую летопись. He says that you can check the story of the crucifixion by looking at the records from Pontius Pilate. Он говорит, ты можешь, господин император, вы можете проверить вот, правдивость этой истории, если посмотрите записи, связанные с Понтием Пилатом. Lucian, he mentions the crucifixion also. Луций упоминает распятие также. And he again is a Roman who is criticizing И Christianity. опять же, он римлянин, который критикует христианство. He calls the area Palestine because by the time he's writing, Hadrian has changed the name of the province. Ага. То есть он называет эту территорию Палестиной, место распятия, потому что в момент, когда Луций все это писал, император Адриан изменил название местности и дал название Палестину. А кто такой софист? Да, в тексте. Софист это, ну, типа, так называли мудрецов греческих, которые там, ну, учителей логики, риторики. So, All right, let's take a look at something in Greek. ну, давайте посмотрим на кое-что в греческом языке. You guys have a Greek Bible on your tablet or something? Так, есть у вас, друзья, греческие Библии у вас на планшетах или еще где-то? Okay. All right, someone read Matthew 27:33. Кто-то прочитайте, пожалуйста, Матфея 27:33. І прибувши на місце, що зветься Голгофа, цебто сказати череповище. What's the last word there? Какое здесь последнее слово? Голгофа. What does that mean specifically? Что это значит конкретно? Череповище. Place of the skull. It's just skull in general. Да, череп в целом, да? Okay, someone read that last phrase in Greek. Кто-то прочитайте вот последнюю фразу в греческом языке. Легоменос. Нет, правда. Краниум, тобос, легоменос. Cranium. See that? That's where we get the medical term cranium. I don't think we have it. Ну, именно из этого слова мы получили медицинский термин cranium. And
This is the top of the skull. Это, ну как темя, да, верхушка черепа. It's this round part. То есть вот это вот круглая часть. Креманьон. По черепу. So it's this part. Ацтек. Это вот эта часть. So that describes the hill of Golgotha for us. То есть вот таким образом этим словом описывается Голгофский холм. And it was a stone hill. И это был каменный холм. All right. So that helps us understand some of the geographical criteria. И это помогает нам понять некоторые географические критерии. Каньон, ну, с английского череп. Саме тому креманьон це що по черепу йшли. So is it the reason they called some like ancient findings of man like Cro-Magnon? Like the... Там была другая причина. Okay. All right. So when Helena went to Jerusalem, she asked about the location of the tomb of Jesus and the site of the crucifixion. Итак, когда Елена, мать Константина, отправилась в Иерусалим, она поспрашивала там, где находилась гробница Иисуса и где было место распятия. And they were able to point out to her this Roman temple И они смогли показать ей этот римский храм, that had been placed over the tomb, который был поставлен на месте гробницы. and perhaps even over the area of Golgotha. И возможно, что даже в районе Голгофы, в районе места распятия. This was a double temple Это был двойной храм. to Jupiter and to Venus. Храм, который одновременно и Юпитеру, и Венере, языческий храм, посвящался. Jupiter was the king of the gods, the head of the gods for the Romans. Юпитер был главой всех богов, царем всех богов для римлян. And then Venus was very prominent, especially for some of the emperors. И Венера также была весьма такой заметной богиней, особенно некоторым императорам. Who considered themselves descended from Venus. Некоторые императоры считали себя потомками Венеры. In fact, Hadrian built a double temple to Venus and Jupiter in Rome. И, кстати, император Адриан даже поставил тоже такой двойной храм Юпитеру и Венере в Риме. So he's placing the major Roman gods right over the tomb of Jesus. То есть мы видим, что Адриан поставил вот такое святилище, храм двум ключевым римским богам прямо на месте гробницы Иисуса. Here's an idea of what part of that temple would have looked like. Вот так, чтобы вы имели представление, как часть этого храма выглядела. Well, when Hadrian rebuilt the city of Jerusalem and renamed it, he issued some coins. И когда Адриан отстроил немножко город Иерусалим и и восстановил немного город, он выпустил там монеты. And on this coin, he showed a temple И на этой монете он изображает храм with Jupiter. с изображением Юпитера. This is the only temple of Jupiter that we know of in Jerusalem at that time. И это единственный храм Юпитеру, о котором мы знаем, что он существовал в это время. So it's probably depicting the one that was built over the tomb of Jesus. И, скорее всего, эта монета изображает храм Юпитеру, который был построен на гробнице Иисуса. In the Gospels, the tomb is described as a particular type of burial. А в Евангелиях гробница Иисуса изображается как совершенно особое конкретное место погребения. It's carved into a rock hill. Оно высечено в каменном холме, в скале. Then it has this single burial chamber. И в этой гробнице одна погребальная комната. And then it's sealed by a rolling stone. И также эта гробница запечатана таким круглым камнем. These types of tombs are known from Judea in that period. И нам известен такой тип гробниц вот в Иудее в тот период исторически. This is actually one from just outside Jerusalem. Вот эта гробница, она также находится где-то за пределами Иерусалима. It's the best preserved first century tomb of that type.
Это наилучшим образом сохранившаяся гробница иудейская такого типа с первого столетия. So it gives us an idea of what Jesus' tomb looked like in the early days. Поэтому вот это дает нам некоторое представление, как могла выглядеть гробница Иисуса в те ранние времена. Now, because of that Roman temple and then the Church of Hadrian, the landscape at the tomb site changed. И, конечно, из-за римского храма и вот всех этих построек Адриана ландшафт той местности изменился, где была гробница Иисуса. We're told that they actually cut around the tomb so that they could erect the church around it. They cut the rock back. Да, и вот из-за церкви, и при постройке церкви также, говорится нам, что они как бы сделали вырез в скале вокруг пещеры, чтобы можно было на этом месте, уже Еленой возвести церковь. But archaeological investigations show us that this tomb of Jesus in the Church of the Holy Sepulchre looked like this. Но археологические исследования показывают нам, что вот гробница Иисуса вот в этой церкви, вокруг которой построена эта церковь, она выглядела примерно вот так. So a single chamber cut into the rock. Одна комната, высеченная в скале, And then sealed with a stone. запечатанная камнем. Now we read in the Gospels that this was a new tomb. И мы читаем в Евангелиях, что гробница была новой. So nobody else had been buried in it before. Никто другой в этой гробнице еще не был похоронен. And then it's not reused after that. И после этого она также не была использована. Usually though, they would add sections or rooms onto these. Обычно в те времена к гробнице потом добавляли еще комнаты или секции. Like they call it the loculi tomb. То есть они называли это... They would have additional chambers coming off of the central chamber. То есть вот такая вот разветвленная гробница, и в которой мы видим вот с этой главной комнатой связаны другие. And that's how the other tombs of this type from the Jerusalem area appear. И вот таким образом располагаются другие иудейские гробницы того периода. But this one just has one chamber. Но в этой гробнице была лишь одна комната. So that also suggests that it was the tomb of Jesus and never used again. И это также указывает нам на то, что это была гробница Иисуса, которая больше никогда никем не использовалась. And of course it fits the design of these first century rock cut tombs. И, конечно же, оно соответствует вообще дизайну, конструкции вот той гробницы первого века, которую обычно высекали в камне. Here's another one. Вот еще одна такого типа гробница. Now as for Golgotha, Но что касается Голгофы, there is a large hill close to this tomb. Недалеко от этой гробницы есть большой холм. And it seems that part of the Roman temple was built over that. И кажется, что на месте вот этого холма действительно там есть остатки римского храма. And then in the Byzantine period, they thought that was the location of Golgotha. И в византийский период они считали, что вот там располагалась Голгофа. And there's an extension of the church that was built over it. И есть также церковь, остатки церкви, которая была построена на этом месте. It's possible, but we don't have as much evidence as this tomb. Это возможно, но у нас не так много доказательств, как, например, даже с этой гробницей. Okay. А зачем тогда римляне храм на месте Голгофы построили? Зачем римляне храм на месте Голгофы построили? И языческий храм? Да, я понимаю. Та же самая стратегия, что во всех других случаях. Против христианства? Да. We do know, however, that Римляне всегда строили языческие храмы на этих местах. Потом по этим языческим храмам Елена определила и поставила на их местах церкви. Я понял, то есть было уже потом. Да. we do know, however, though, that what they call the garden tomb is not the tomb of Jesus. We do know. Окей. Мы также знаем, по какой причине садовая гробница, так называемая, не является гробницей Иисуса.
First of all, the tomb doesn't date to the time of Jesus. It's actually much older. Во-первых, эта гробница, она намного позже, чем времена Иисуса. Она не соответствует по дате. And so that doesn't fit the requirements. So it's much older. Я прошу прощения, она не позже, она намного раньше. То есть она 8 или 7 века до нашей эры. Она не соответствует требованиям. То есть намного более древняя. One of the arguments for this alternate tomb. Один из аргументов в пользу вот этой альтернативной гробницы, которая называется садовая, is that it showed the face of a skull. это то, что вот как бы на ней как бы вот лицо черепа изображено. But as I mentioned, as we looked at the Greek word, that's not how it's described in the Gospels. Но когда мы читаем греческий, это не то, как оно изображено в Евангелии. So it's an ancient place for the tomb, not for the. No, it's just supposed to look like the face of a skull. And they claim that this is a tomb of Jesus, or it's. They claim that it's Golgotha next to a different tomb. Ага. То есть они говорят, что вот есть вот место, которое они считают Голгофой, и оно рядом с гробницей в саду. И они говорят, что вот в этом месте вот как лицо черепа. Но в греческом мы с вами читали, что речь шла именно о самом черепе, вот об этой части, а не о лице черепа. So not only is that tomb the wrong date and the wrong type, but their skull is not how the New Testament describes it. Но и не только поэтому и время неправильно, и место неправильно, но и череп не такой здесь, как мы читаем описание его в Новом Завете. То есть оно не называется, то есть в Новом Завете это не лицо черепа, это просто череп. Alright, let's so the tomb, we have the resurrection, and then what? Do we have any reports about the resurrection besides the Gospels and the rest of the New Testament? Хорошо, мы поговорили об гробнице, теперь воскресенье. Есть ли у нас другие повествования о воскресенье помимо Евангелия и ранних христианских Someone источников? read Matthew 28:11-15. Пожалуйста, 28. Прочитайте, пожалуйста, Матфея 28 с 11 по 15 стих. Коли ж вони йшли, ось дехто зі сторожі до міста прийшли та й первосвященникам розповіли все, що сталося. І зібравшись зі старшими, вони радили раду і дали сторожі чимало срібників. І сказали, розповідайте його учні вночі прибули і вкрали його, як ми спали. Як почують намісник про це, то його ми переконаємо і з клопоту визволимо вас. І взявши вони срібники, зробили як наче нові, і пронесли все слово оце між юдеями і тримається аж до сьогодні. So this is the story that the Roman soldiers were spreading. Это вот история, которую распространяли римские солдаты. There's a very interesting Roman edict that was found somewhere around the Nazareth area. Был очень интересный римский эдикт, найден как раз-таки в районе Назарета. And it dates to the reign of Claudius. И он относится ко временам правления Клавдия. So we have Tiberius, he's the emperor when Jesus was То crucified. есть мы видим, как Тиберий является императором во время распятия Иисуса. Then Caligula, for about 4 years, all he did was spend money and have parties. Да, потом 4 года правил Калигула император, и, в общем-то, в основном он занимался тем, что тратил деньги и проводил вечеринки. And Claudius comes into power and he tries to fix all these problems in the Roman Empire. И потом к власти приходит Клавдий, и он пытается исправить все эти многочисленные проблемы в Римской империи. Well, if we read Acts, we see that Christianity was a problem for many of the cities and places in the Roman Empire. И когда мы читаем Деяния, то понимаем, что христианство было большой проблемой для многих мест и городов в Римской империи, ну, с точки зрения властей. There's this edict from the emperor that prescribes capital punishment for taking a body from a tomb. И есть вот этот эдикт, указ императора, который предусматривает смертную казнь для любого, кто вынесет
тело из могилы. And it describes the same type of tomb that Jesus was buried in. И описывается такой же тип гробницы, как та, в которой был похоронен Иисус. It doesn't describe a Roman burial. А этот указ не описывает римское захоронение. And it also doesn't talk about stealing items from the tomb. И не говорится даже о том, что кто-то похищает какие-то ценные предметы из гробниц. In ancient times, most burials had various items inside them. В древние времена в большинстве гробниц были какие-то ценные предметы. Coins, jewelry, expensive pottery, weapons. Как часть обстановки: монеты, ювелирные изделия, дорогая керамика, оружие. But this is all about taking a body. Но указ этот касается именно похищения тела. And it talks about taking a body with wicked intent. И говорится здесь о том, что кто-то переносит со злыми намерениями тело. Кто-то забирает тело из гробницы со злыми намерениями. And it was apparently something very extreme because they prescribed the death penalty for that. И, по всей видимости, это казалось им очень серьезным преступлением, поскольку они за него предусмотрели смертную казнь. Normally, under Roman law, if that happened, you would just pay a fine to the family. Обычно, если если вы поступали таким образом, согласно римскому закону, вам должны были платить некий штраф семье, если вы забирали тело из гробницы. Maybe they'd give you some kind of punishment if you weren't a Roman citizen. Может быть, они вас как-то суровее наказали бы, если бы вы не были римским гражданином. But not execution. Но это не дошло бы до смертной казни. So this tells us that there was a serious problem that they were trying to prevent by going to extreme measures. И это говорит о том, что были какие-то серьезные проблемы, которые они хотели предотвратить, и из-за этого они пошли на такие серьезные меры. It seems to be a reaction to the Roman soldier story that was getting spread about the disciples stealing Jesus' body. И кажется, что это была такая римская реакция на ту историю, которую рассказывали римские солдаты о том, что ученики якобы похитили тело Иисуса. Well, in addition to this Roman policy, we have other references to the resurrection. И в дополнение к этому римскому указу у нас есть также другие упоминания о воскресении. We have Tacitus. Есть упоминание Тацита. And he refers to the resurrection as this superstition, and it's causing problems all throughout the empire. И он говорит о том, что это воскресение Христа, это было такое суеверие, которое вызвало проблемы по всей Римской империи. Зловредное суеверие. We have Josephus, Также Иосиф Флавий, who says that some people claimed that he appeared to them 3 days after his crucifixion. говорит, что некоторые люди рассказывали, что он явился им через 3 дня после своего распятия. So we do have a couple other references to the resurrection besides the New Testament. Поэтому у нас есть несколько указаний на воскресение, помимо Нового Завета. Josephus doesn't say that he believes that the resurrection happened, or he doesn't say that he believes that Jesus was the Messiah. И Иосиф Флавий не говорит, что он верит, будто в то, что Иисус воскрес, или в то, что он был Мессией. But he reports what's going on. Но он просто описывает, что происходило в то время, And what people are saying. что говорили люди. So people were certainly aware of this. То есть люди точно знали, были в курсе этого события. Questions? Вопросы есть? Это три основных источника. So, are these 3 main sources about Jesus and his resurrection accounts? Outside of the New Testament and church writings, yes. Да, помимо новозаветных писаний, Нового Завета и писаний церковных, да. Питання. А можна було робити через рік те, що казали, відкривати гробницю і забирати після того указу і складати тут коробочку, що не тіло?
Ну, если ты родственник. So, but was it allowed by that edict, like for relatives to get into the tomb and take bones to put them into ossuary? Yes, this is stealing a corpse with wicked intent, it Но says. говорится в указе о похищении тела со злыми намерениями. Да. Like the disciples supposedly stealing the body of Jesus with the intent of saying that he resurrected. Типа как ученики вроде бы украли тело Иисуса для того, чтобы со злыми намерениями, чтобы потом заявить, что он воскрес. А ще написано про Воскресіння. Корнилій таці. Що він має на увазі, зловредної суєвір'я стало вновь прориватися наружу? Що це таке? So, in the account of Tacitus, this superstition that created problem all over the empire. So, was it the belief on the resurrection? Що це стало Yeah. вновь? Да, но это вера в воскресение Христа. Yeah, I mean that's the only part that the Romans had a really big problem with. Ну, на самом деле, именно воскресение Христа из мертвых было единственной частью истории, Tacitus had just recorded that Jesus was crucified by Pilate. с которой у римлян были проблемы. И Тацит лишь упоминает, что Иисус был распят при правлении Пилата. So only decades later we see that Christianity has had a big impact on the Roman Empire. Итак, вот мы уже видим, что лишь десятилетия спустя, то есть совсем через короткий период, христианство обладало огромным влиянием на Римскую империю. It was well known throughout the empire. Христианство было хорошо известно на территории всей Римской империи. Pliny was a governor on the far northeast part of the empire. Плиний был губернатором, правителем на очень там далеко на севере империи. Area on the southern and eastern side of the Black Sea. То есть территория на южной и юго-восточной части Черного моря. So it had spread over there even. То есть и мы читаем в его повествованиях об Иисусе, мы видим, что христианство проникло даже туда. In fact, much earlier we see, even in the 40s, that there were problems with Christianity in Rome itself. И мы даже видим более ранние упоминания, чуть ли не 40-х годов, о том, что христианство вызывало некоторые проблемы в Риме. So these things, they didn't happen in a corner. То есть все эти события, как говорится, не в углу происходили. Word got out very fast. Слово распространялось очень быстро. And it wasn't some invention of the church 100 years after Jesus. И это не то, чтобы там церковь что-то изобрела, придумала 100 лет спустя после уже самого Иисуса. We have all these records and official edicts and references to Jesus and his life by Romans. То есть, если у нас есть вот все эти эдикты, надписи, упоминания жизни Иисуса, и все это сделано римлянами, We know that this knowledge was passed much farther than just Judea. то мы знаем, что вот это знание об Иисусе, оно распространилось намного дальше пределов Иудеи. And if it goes that far, that fast, you can't change the story later on. И если учение распространяется так быстро и так далеко, вы уже не можете потом поменять историю после всего. So even by the time that, say, John wrote his gospel, Даже к моменту, когда Иоанн, евангелист, написал свое Евангелие, many aspects of the story of Jesus would have been known to people throughout the empire. многие аспекты истории Иисуса были уже известны множеству людей на территории всей империи. So he couldn't have just created this myth and then people said, oh, I guess that's right. Он не мог, поэтому евангелист Иоанн просто придумать какой-то миф, а потом люди сказали бы, похоже на правду. А це торгівці переважно розносили, торгівці розносили цю суму. So who was the main source of like spreading all that news and information? Were there traders or evangelists? The apostles and the disciples, Апостолы, ученики. they went out right away and Они started отправились spreading the word. сразу же распространять слово. Можна останню картинку?
Could you show the last picture? Yes. These are some other ossuaries. Ну, это еще другие ассуарии. And it's possible that they're related to early Christians in Jerusalem. И возможно, что они связаны как-то с ранними христианами в Иерусалиме.